الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 20 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 13 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 22 بعد 700 الواقع في الباب 300، وعنوانه إذا سمع الرعد، والتقدير الدعاء إذا سمع الرعد. وبقي حديث في هذا الباب قبل أن نختمه وأن ننتقل إلى الذي بعده، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويلهمنا الصواب والهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 20e nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 13 août 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et son ouvrage qu'il a consacré à la mention des bienséances. Nous sommes arrêtés la semaine dernière à la lecture du 722e hadith de ce livre, qui se trouve dans le 300e chapitre, qui est intitulé « Ce qu'il dit lorsqu'il entend le tonnerre ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit dire comme formule que l'on attribue soit au prophète alayhi salatu wassalam, soit à ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Et donc on a vu la semaine dernière le premier hadith de ce chapitre-là. Il nous reste à voir le deuxième et dernier avant de passer au chapitre suivant, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention et la conformité face à la tradition, et de nous offrir dans nos actions l'acceptation et la bénédiction, et de nous pardonner et de nous récompenser le jour de la résurrection. Tafaddal mashkoura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. بارك الله فيك. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله عن شيخه إسماعيل عن مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه، عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو مروي كذلك في الموطأ بالسند نفسه. وهذا الحديث حديث موقوف عن الصحابي الكريم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أول مولود من مواليد المهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواه الزبير بن العوام رضي الله عنهما أحد العشرة مبشرين بالجنة، وكذلك من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وجاء في فضائل هذا الصحابة ما لا يكاد يحصى، ولعلنا نخص له ترجمة في دروسنا الواقعة في ليالي الاثنين. يقول ابنه عامر رحمه الله تعالى أن أباه عبد الله كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، كان يتحدث وكان يخص أصحابه بحديث من الأحاديث في مواضع شتى، فإذا سمع الرعد توقف، ترك الحديث، توقف، لأن
صوت الرعد شديد وقوي ومرعب، وتحرك الأعضاء من شدة الخوف يسمى في لسان العرب ارتعادا، والارتعاد مشتق من الرعد، فكأن الرعد جعل في بدن الإنسان تأثيرا يشبهه، فإذا تحركت الجوارح عند سماعها الرعد سميت تلك الحركة ارتعادا، الرعد والارتعاد. فترك الحديث، توقف، سكت، ثم قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وسبق أن قلنا أن الرعد إما أن يكون ملكا من الملائكة، وإما أن يكون صوته الذي به يرعى إن صح التعبير يسوق السحاب، يسوقها إما بذيله وإما بصوته وإما بصوته، على كل حال يسوقها كما يسوق الراعي غنمه. يقول: وهذا الكلام الذي تفوه به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما أصله في القرآن: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والجمع بين التسبيح والحمد يجمع بين تنزيه الله عز وجل من كل نقص وعيب وإثبات كماله مطلقا، ولذلك كان أحب الكلام إليه سبحانه وتعالى كما جاء بذلك الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، فالتسبيح تنزيه، فتنفي أن يكون لله عز وجل عيب ونقص بوجه من الوجوه، والحمد أن تثبت لله عز وجل الكمال المطلق بجميع الوجوه. والله تعالى يقول: ولله المثل الأعلى، ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال. فسبحان الله وبحمده يجمع بين هذين الأمرين، وهذان الأمران مجموعان في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات. يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالملائكة تسبح الله من خيفته. وجاء ذكر خوف الملائكة في القرآن والسنة في عدة مواطن، منها تلك الآية التي سمعتموها قبل قليل: والملائكة من خيفته. ويقول سبحانه وتعالى: وهم من خشيته مشفقون. ويقول عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في الحديث الذي خرجه الطبراني عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بجبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي من خشية الله يعني السجادة اليابسة القديمة من خشية الله. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة ترتعد فرائسهم من خشيته. وهنا علق الله تبارك وتعالى بين تسبيح الملائكة وخوفهم منه، وذلك يدل على أن الملائكة مع قربهم من الله تبارك وتعالى وعلمهم بما يخفى على كثير من المخلوقات يسبحون الله عز وجل، لعلمهم أن علمهم هذا قاصر عما يليق لله عز وجل من تسبيح ومن تحميد، فيخافون أن يكون تسبيحهم غير لائق بما يستحقه الله سبحانه وتعالى. تفضل. هذا هو المقصود. فالملائكة عباد مكرمون كما جاء بذلك وصفهم في القرآن، والله تبارك وتعالى نزههم عن أن يعصوه وعن أن يقعوا عن أن يوقعوا
غضبه عليهم، ومع ذلك يخافون هذا الخوف. فكيف بابن آدم المكون من شحم ولحم، والواقع في المعصية ليل نهار، ومع ذلك لا يكاد يخاف من الله عز وجل إلا قليلا. ففي هذا تذكير عظيم لكل من وعي هذا. ثم قال عامر عن أبوه عن أبيه: ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، يعني صوت الرعد. فإذا كان هذا الصوت المرعب المخيف الذي يجعل الناس يسكتون ويخافون ويرتعدون، هذا مجرد هذا الصوت، هذا وقعه في النفوس، فكيف بصوت الله تبارك وتعالى يوم يكلم الناس من غير واسطة، يوم يكلمهم فلا تسمع إلا همسا، يوم يخاطبهم وخشعت الأصوات للرحمن. ومن أول ما يسمعون منه ما جاء في سورة ياسين، أن الله تبارك وتعالى إذا جاء ليوم القيامة للحساب قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقبل ذلك يقول: لقد يا بني آدم لقد أنصت إليكم في الدنيا كثيرا فأنصتوا إلي اليوم. ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، وعندئذ يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا رأوها خروا جميعا على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يجثون على الركب. ودعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، وشعار الناس يومئذ نفسي نفسي. ففي ذلك اليوم يسمع الناس كلام ربهم عز وجل من غير واسطة. المقصود إذا كان صوت الرعد وعيدا شديدا لأهل الأرض يذكرهم بما سيسمعونه عاجلا أو أم آجلا، فيجب أن يتذكر المتذكر وأن يعتبر المعتبر. ومما رواه ابن أبي الدنيا وغيره أن سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافة كان على سفر ومعه ابن عمه عمر بن عبد العزيز، فضربوا خيمة لهم لما نزلوا في سفرهم، وإذا بالمطر قد نزل عليهم، وإذا بالرعد سمع هنا وهناك، فأخذ سليمان رعب شديد، فرآه ابن عمه عمر بن عبد العزيز وأراد أن يعظه، فقال له: هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه. إذا كان الرعد وهو يبشر بالرحمة أي بالغيث والمطر الذي ينتظره الناس بعد يأسهم وقنوطهم، فكيف بصوت عذابه. فلما سمع عمر هذا الكلام سليمان هذا الكلام اتعظ وجعل يبكي. هكذا كان الناس من قبل، كانت قلوبهم حية، فلما يسمعون مثل هذا الكلام كان له وقع في نفوسهم، من حيث أن دموعهم تسيل وقلوبهم تخشع ونفوسهم تسكن. واليوم أين هؤلاء الباكون؟ أين هؤلاء المتخشعون؟ أين هؤلاء الساكنون؟
كان الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون مثل هذا الحديث يغطون رؤوسهم ولهم خنين من البكاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. On passe au 723e hadith, le deuxième et dernier de ce 300e chapitre, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Ismaïl, d'après Malik ibn Anas, d'après Amr ibn Abdullah ibn Zubayr, d'après Abdullah ibn Zubayr, son père. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, avec la même chaîne de transmission. Donc Ismaïl qui le rapporte à al-Bukhari, le rapporte avec la même chaîne de transmission que Malik dans sa chaîne de transmission, dans le Muwatta. Et comme on l'a vu, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dispose des chaînes de transmission parmi les plus courtes. Ici, entre l'imam Malik, rahimahullah, et celui qui parle, il n'y a qu'un intermédiaire. Mais non pas dans un hadith marfou', dans un hadith mawqouf. C'est-à-dire c'est une parole attribuée à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik ibn Anas, le rapport de Amir, le fils d'Abdullah ibn Zubayr, et Amir le rapporte d'après son père, Abdullah ibn Zubayr. Et Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, est un compagnon connu, le premier enfant des muhajirin qui est né à Médine. Et Abdullah ibn Zubayr, il a de nombreux mérites et de nombreuses vertus qui, je l'espère, seront évoquées lors d'un cours qui lui sera dédié dans les cours que l'on donne le dimanche soir dans la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amir donc nous rapporte que son père, Abdullah ibn Zubayr, était en groupe avec des gens et il parlait. De quoi parlait-il? On ne sait pas. Dans tous les cas, il parlait de sujets divers et variés. Et alors qu'il parlait avec eux, eh bien, il a entendu le tonnerre. Et lorsqu'il a entendu le tonnerre, il s'est tu. Il s'est arrêté de parler. Tarak al-hadith. Il a abandonné la discussion. En arabe, le tonnerre, comme on l'a vu la semaine dernière, ar-ra'd. Et parmi les verbes qui ont été tirés de ce nom-là, le verbe irta'ada, qui veut dire trembler. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre la foudre, mais très très proche, on ressent dans son corps une certaine frayeur qui a comme conséquence de faire naître chez nous une réaction qui nous fait sursauter. Et ce sursaut de l'ensemble du corps et de l'ensemble des membres, eh bien, on l'a appelé tremblement, qui vient du nom ra'd. Donc le nom ra'd, tonnerre, et le tremblement sont le verbe irta'ada vient du nom ra'd. Effectivement, c'est quelque chose, on a l'impression de le ressentir dans ses entrailles, dans sa poitrine, dans ses poumons, dans ses veines, dans son corps. Et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma s'arrêtait de parler, délaissait toute discussion dans laquelle il se trouvait, quelle qu'elle soit. Tarak al-hadith. Tarak al-hadith. Tu vois, subhanallah, aujourd'hui, quand il y a des événements de ce genre-là, les gens ne s'arrêtent même pas. C'est devenu une bagatelle. C'est devenu banal. C'est devenu un événement climatique quelconque. Même, moi, les choses qui me sidèrent le plus, c'est l'éclipse. Quand il y a une éclipse, les gens ils sont là, ils regardent avec leurs lunettes spéciales et puis ils sont là en train d'assister à un spectacle. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus banal. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a vu, quand il y avait l'éclipse, quand il y avait le vent, et là les sahaba, comment ils réagissent quand il y a le tonnerre, on voit que ces choses qui se passent tous les jours, quasiment, pour la plupart des gens, normalement, avaient un impact chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et en premier chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'on le veuille ou non, malheureusement, on a été impacté et influencé par cette inattention, cette insouciance. Ça n'a plus d'effet sur nous. Et puis si jamais on a l'occasion d'assister à un orage, qu'on voit les éclairs parcourir le ciel ici et là, oh c'est joli, on essaie de prendre des photos, cette peur-là est quasi inexistante chez la plupart d'entre eux. Donc Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma, il s'arrêtait de parler. Et justement ce genre de texte, si on les cite aujourd'hui, c'est pour faire renaître ça dans le cœur des croyants. C'est pas, voilà, c'est devenu banal et normal chez la plupart d'entre nous, moi le premier. Et justement, le but, en racontant ces textes-là, c'est de se souvenir de ces choses-là lorsqu'elles arrivent. Lorsqu'on entend le tonnerre, lorsqu'on voit l'éclair,
lorsque le vent souffle fortement, lorsqu'il y a des éclipses. C'est ça le but. Qu'on arrête d'être comme le commun des gens et de voir ça comme un événement purement naturel, un événement climatique expliqué scientifiquement. Les gens avant ne savaient pas, ils avaient peur, c'est normal, mais aujourd'hui on sait. Et alors, on sait. Et qui a dit que ça devait changer quelque chose? On est d'accord qu'on peut expliquer ces choses-là scientifiquement, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas justifiable ainsi. Par du coq à l'âne, vous allez me dire, encore une fois, je lisais un article d'anthropologie qui expliquait pourquoi les dauphins et les orques ne pourront jamais marcher sur Terre. Et comme quoi leur évolution a atteint un point de non-retour. Pourquoi? Donc c'est vous qui choisissez les espèces qui évoluent et celles qui n'évoluent pas. Alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que ce genre d'animaux, c'est des mammifères, hein, les orques et les dauphins, nous disent qu'ils sont très intelligents et qu'ils ressemblent aux êtres humains dans beaucoup de choses, etc. Pourquoi ils ont atteint le point de non-retour? Donc il existe des espèces qui peuvent évoluer et d'autres qui ne peuvent plus. Pourquoi? Qui? Quand? Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Et subhanallah, comment ça devient normal. Voilà, demain, des professeurs enseigneront ce genre de choses dans les universités, et puis les futurs scientifiques de demain le répéteront, et ça deviendra normal. Ça deviendra normal. Eh bien non. On est contre cette tyrannie pseudo-scientifique, et quitte à passer pour des arriérés incultes, eh bien soit. Acceptons. Al-Muhim, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma, je vous dis, il arrête de parler. Puis quand il reprend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. On a déjà vu de nombreuses fois que Subhana, en français, était traduit par que soit glorifié. Et glorifié en français, ça veut dire que l'on mette en évidence la gloire de quelqu'un. Puis ça reste vague, malgré tout. Rares sont les francophones qui pourraient aller plus loin dans le sens de ce mot-là. Qu'est-ce que ça représente pour le francophone basique? La gloire. Moi, j'imagine un conquérant qui vient de mettre le pied sur une terre avec son épée comme ça et dire « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Je ne pourrais pas vous le dire en latin, mais c'est un certain César qui aurait dit ça. Voilà, il est là avec son épée, c'est son armée autour de lui, ses ennemis vaincus, la nouvelle terre lui appartenant, et là les gens, ils font sa gloire. C'est comme ça que je vois les choses. Mais le mot subhan, il ne veut pas dire ça. Le mot subhan, il vient du verbe sabbaha. Et sabbaha, en arabe, ça veut dire tanzih, nazzaha. Et nazzaha, le mot qui s'en rapproche le plus en français, c'est exempter, ou purifier, ou épurer, ou sanctifier. Selon mon humble personne, c'est le verbe qui s'en rapproche le plus. Pourquoi? Parce que sanctifier, c'est mettre en évidence la sainteté de celui qu'on sanctifie. Et quand on parle de sainteté, on parle d'absence de défaut, d'absence de tare, d'absence d'imperfection, d'absence de manque. Un saint, c'est quelqu'un qui n'a rien de mal ou rien de mauvais. C'est ça, le tasbih. C'est proclamer la sainteté de celui qu'on sanctifie. Le tasbih. Et ici, le tasbih, il est lié au hamd. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Donc, traduction relative et rapprochée, que soit sanctifié celui dont le tonnerre, Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, que soit sanctifié celui dont le tonnerre le sanctifie avec sa louange. Donc, le tonnerre le sanctifie et le loue.
Donc le sanctifier, c'est nier l'absence totale d'un quelconque défaut. Et le louer, alhamd, c'est affirmer la présence totale de la perfection. Et lorsque on réunit ces deux termes-là, alors on a réuni tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont affirmer sa perfection de toutes les façons possibles et nier une quelconque imperfection de toutes les façons possibles. Allah dit dans le verset وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah les exemples les plus élevés, en gros les attributs les plus purs et les plus parfaits. Et il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'attribuez pas à Allah d'équivalent, car lui attribuer un équivalent revient à lui attribuer une imperfection. Car Allah, il a les attributs les plus élevés et personne d'autre que lui n'a atteint cette perfection dans ses attributs. Et c'est pour ça que lorsqu'on réunit ces deux termes-là, subhanallah, tasbih wal hamd wal tahmid, alors on arrive à la parole qu'Allah il aime le plus. Sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul kalam ila Allah. La parole qu'Allah il aime le plus, subhanallah wa bihamdi. Parce qu'elle réunit, elle résume tout. Elle résume la perfection d'Allah de toutes les façons possibles et elle résume l'absence totale d'imperfection vis-à-vis concernant Allah de toutes les façons possibles. En une phrase aussi courte, on a tout résumé. C'est pour ça que c'est la parole qu'Allah il aime le plus et c'est la parole la plus lourde dans la balance. Ou du moins une des paroles les plus lourdes dans la balance. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et comme elles sont lourdes dans la balance, en termes de récompense, elles sont aussi lourdes en termes d'expiation des péchés. Au point où celui qui dit subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, quand bien même ils seraient aussi nombreux que l'écume de la mer. حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. C'est mots aussi simples, qui sont légers sous la langue et faciles à dire. C'est pour ça que celui qui le dit 100 fois par jour, il a un certain nombre de récompenses et que personne n'est meilleur que lui, à moins qu'on trouve quelqu'un qui le dit plus que lui. As-tasbih. Al-Muhim, tout ça pour dire que le tonnerre, que ce soit un ange, comme on l'a vu la semaine dernière, ou que ce soit sa voix, est conscient de cela. Et donc à chaque fois qu'il réunit les nuages pour les mener là où Allah l'a ordonné de les mener, à l'image d'un berger qui conduit son troupeau. D'ailleurs, on avait vu que certains savants disaient que la foudre, l'éclair, c'était soit sa queue, soit son fouet, soit sa voix. Al-Muhim, cet ange-là, lorsqu'il exécute l'ordre qu'Allah lui donne vis-à-vis des nuages et de la pluie, eh bien, il sanctifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Ar-Ra'd c'est un ange, eh bien, Allah, il dit après, wal malaikatu min khifatihi. Et les anges. Donc les anges sanctifient aussi Allah. Alors que Ar-Ra'd, selon l'avis qu'on a vu la semaine dernière, rapporté par certains pieux prédécesseurs, c'est un ange. Donc là, on est dans min babi atfi al-khas ala al-'am. C'est-à-dire qu'on a joint le spécifique à la généralité dont il est tiré, pour lui montrer cette importance-là, comme on l'a vu de nombreuses fois dans différents contextes. Et là, on a deux types d'anges qui vont sanctifier Allah pour des raisons différentes. Ar-Ra'd sanctifie Allah en le louant lorsqu'il exécute sa mission. Les anges, eux, sanctifient Allah par crainte de lui. Min khifatihi. Min huna sababiyya. Par cause. S'ils sanctifient Allah, le reste des anges, c'est parce qu'ils ont peur
de lui. Et subhanallah, les anges, ces créatures nobles qui ont été créées pour n'adorer qu'Allah et ne faillir à aucun de ses ordres, ont peur de lui. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, en parlant des anges, donc d'ailleurs cette parole que Abdullah ibn Zubayr, il dit quand le tonnerre gronde, elle est tirée du Coran. Quand Allah il dit وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Donc le tonnerre sanctifie Allah, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ en le louant, بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Et les anges par la peur qu'ils ont de lui. Et dans le Coran, on a différents versets qui nous informent que les anges, ils ont peur d'Allah. Celui-là, dans An-Nahl, Allah Ta'ala dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils ont peur de leur Seigneur au-dessus d'eux et ils font ce qu'on leur demande de faire. Les anges, juste avant أَلَمْ يروا أولم يروا أن الله يسجد له من في السماوات والأرض. C'est pas ça. C'est dans le Hajj, ça. C'est moi qui t'ai induit en erreur. ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. Donc Allah il dit bien dans le verset précédent que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre se prosterne pour Allah, ainsi que les anges et les animaux et les anges, sans faire preuve d'orgueil, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils font ce qu'on leur demande de faire. Et dans Al-Anbiya, Allah Ta'ala dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Et les anges donc sont terrorisés par la crainte qu'ils ressentent envers Allah Azza wa Jal. Les anges. On a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit des anges, un hadith tawil. Il nous dit Inna lillahi malaikatan tarta'idu fara'isuhum min khashyatihi. Allah il possède des anges dont les membres tremblent par crainte de lui. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu la nuit où on l'a fait voyager. La nuit du voyage nocturne et de l'ascension céleste, al-Isra wal-Mi'raj, il a vu Jibril comparable à une paillasse vieille et ancienne par crainte d'Allah. Comment tu peux comparer quelqu'un à une paillasse vieille et ancienne? C'est-à-dire qu'elle ne tient pas, un simple coup de vent suffit à l'emporter. C'est dans ce sens-là. Elle est fragile, elle est affaiblie. Mais la crainte que Jibril alayhi salam ressent envers Allah Azza wa Jal l'a fait ressembler à cette vieille paillasse usée. C'est comme si elle avait tout enlevé de lui. Jibril, Sayyidul Malaika, l'archange suprême, cette crainte qu'il a d'Allah, ce qu'elle a fait de lui. Et ça, c'est les anges. Des anges qui n'ont pas à craindre l'enfer. Et pourtant, ils ont cette peur-là. Parce que les anges, ils occupent un degré auprès d'Allah Azza wa Jal qui leur a fait atteindre une science concernant ces noms et attributs que rares sont les créatures dans la création, que rares les créatures dans la création ont pu atteindre. Et cette science-là n'a fait que leur ouvrir les yeux sur leur ignorance, en fait, de la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce qu'ils méritent réellement comme adoration et obéissance. En fait, cette science-là leur a permis de savoir une chose, c'est que quoi qu'ils fassent, ce ne sera jamais suffisant pour donner à Allah ce qu'il mérite vraiment. Quoi qu'ils fassent. Les anges qui passent leur temps en adoration,
et obéir à Allah Azza wa Jal. Donc si les anges ils sanctifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par peur que leur adoration ne suffise pas. Et c'est parce qu'ils savent que quoi qu'ils fassent comme adoration, aussi parfaite soit-elle, elle sera insuffisante par rapport à ce qu'ils méritent vraiment. Il y a donc pour cela un rappel pour nous pauvres humains qui nous contentons du minimum sans éprouver la moindre crainte. Bien au contraire, on se repose sur nos lauriers et on pense que non seulement ça suffit, mais qu'en plus ça nous permettra de mériter les plus hauts degrés auprès d'Allah dans les jardins d'Éden. Alors qu'on sait très bien que sans la miséricorde d'Allah Ta'ala, tout cela ne servira à rien. Il y a un hadith, il est rapporté dans les Sunan, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et d'autres, comme quoi si Allah Ta'ala, il punissait tous les habitants des cieux et de la terre, il ne serait pas injuste envers eux. Il ne serait pas injuste envers eux. Parce que tout ce qu'Allah nous a donné, par rapport à ce que nous faisons, entre guillemets, en échange, eh bien, ce ne sera jamais suffisant. Dans les hadiths, quand Allah, le prophète nous parle du jugement, Allah, la première chose qu'il fera quand il nous jugera, يُعَرِّفُ عَلَيْنَا نِعَمَهُ. Il nous fera reconnaître ses bienfaits. Et on n'aura pas d'autre choix que de les reconnaître. Alam akhluq, alam usawwi khilqatak, alam usawwidk, alam un'im alayk, alam u'tik, alam. Ne t'ai-je pas créé de la meilleure façon? Ne t'ai-je pas donné la suprématie sur d'autres créatures? Ne t'ai-je pas mis à l'abri du besoin? Ne t'ai-je pas donné la vue? Et si, et ça, et si, et ça? Tu n'auras pas d'autre choix que de reconnaître ses bienfaits. Et après, il te dira quoi? Mada amilta fihim. Qu'est-ce que tu as fait toi par rapport à ces bienfaits qui t'ont été donnés? Qu'est-ce que tu as fait? Et quoi qu'on puisse faire, ce ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. C'est ça qui doit nous faire peur. Parce qu'on ne sait pas si cette seule chose qui nous donnera accès à sa récompense, c'est-à-dire sa rahma, on la mérite ou pas. Et on ne sait pas si on mourra avec les actions qui nous feront la mériter. C'est pour ça que les salihin, les muttaqin, les awliya al-muqarrabin, ils avaient beau remplir leur journée, leur nuit d'adoration, ils avaient peur. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Parce que tu peux faire ce que tu veux. C'est quoi à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qu'Allah mérite. Regarde ce que dira النفس le jour de la résurrection. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن تقول نفس. Lorsqu'une âme dira nafsun, ici les nakira, de l'umum. Tout le monde, toutes les âmes diront ce jour-là, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Dommage, hélas, par rapport à ce que j'ai eu comme négligence à côté d'Allah, de ce qu'Allah mérite. Et ça, tout le monde le dira, mes frères. Même même si tu avais passé toute ta vie en prosternation, tu diras ça. C'est pour ça que certains savants lui disent que al-nafsul lawwama, tout le monde. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Et je jure sur l'âme qui se plaindra beaucoup. Car nous avons tous cette âme-là. Même le salih, al-muttaqi, al-muhsin, talumuhu nafsu. Même lui, son âme, elle se plaindra de lui. Elle lui dira, pourquoi tu n'as pas fait plus de bien? Alors qu'il a passé son temps à faire le bien. Même lui, sa propre âme lui dira, tu as pas fait assez. Que dire alors de celui qui a fait le mal? Qu'est-ce que son âme lui dira? Wal malaikatu min khifati. Les anges, mais yarhamukallah, Allahu akbar. J'ai cru qu'il y avait un micro, le frère. Je veux dire, subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi.
المهم voilà, j'ai des bêtises, après je me perds. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Voilà, mes frères, c'est ça qui, pas pour vous. Des fois, je lis le Coran comme ça. Et après des années, il faut que j'aille lire dans des livres pour, subhanallah, c'était devant mes yeux, je n'avais jamais remarqué. كم قرأنا هذه الآيات كم تلوناها في الصلوات كم كررناها ونحن نراجعهن في الخلوات لكننا حرمنا التدبر. Combien ces versets on les a répétés pour les apprendre par cœur? Combien on les a récités durant les prières? Combien on les a révisés pour ne pas les oublier? Et elles sont passées devant nous comme ça, comme si il n'y avait rien dedans. Comme s'il n'y avait rien dedans. Puis il faut qu'on aille ouvrir des livres et des livres et des livres pour trouver des savants qui, eux, ils ont compris. Et ils nous ont expliqué. Il nous a fallu combien d'années, mes frères, pour entendre ça et pour le comprendre? Combien d'années? Pendant combien d'années on lit le Coran et ses versets? Ça nous a fait ni chaud ni froid. Pas un moment où on s'est dit, subhanallah, les anges, ils ont peur d'Allah. Pourquoi? Ils ne font pas de péché. Ils passent leur temps à adorer Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Qui faisons des péchés et qui passons beaucoup de notre temps à ne pas adorer Allah Azza wa Jal. Devrait se remettre en question. Comme le prophète alayhi salatu wassalam qui passe sa nuit entière en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Les sahaba ne comprennent pas. Ils disent, Rasoul, pourquoi tu fais ça? Alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés. Parce que pour eux, les chiites dans la ibada, l'effort dans l'adoration, le but, c'est de se faire pardonner les péchés. C'est ça qu'ils ont compris eux. Ils ne comprennent pas pourquoi le prophète fait ces efforts-là, alors que l'objectif, il est atteint déjà. Il leur dit Afala akunu abdan shakura. Il leur fait comprendre que biqadri ni'mati yakunu shukr. Il leur fait comprendre que proportionnellement au bienfait qui est al-maghfiratu al-kubra, qui est le pardon complet et total et ultime, alors la reconnaissance, ça doit être proportionnelle. Et donc l'ibada, c'est l'adoration, c'est la crainte et l'espoir. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Ils nous imploraient avec engouement بالرغبة et avec crainte والرهبة. والملائكة من خيفته. Il a été rapporté dans l'Athar, le jour de la résurrection, quand Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à la terre d'être détruite et d'être remplacée par une autre, et aux cieux d'être déchirée et d'être remplacée par d'autres, et que les montagnes s'envoleront et se déplaceront dans le ciel comme des nuages. Les anges, en assistant à ce spectacle, se prosterneront et diront Subhanaka Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanaka Rabbana ma shakarnaka haqqa shukrik. Subhanaka Rabbana ma ata'naka haqqa ta'atik. Les anges verront cela et diront Ya Allah, que tu sois sanctifié, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites qu'on t'adore. Oh Allah, que tu sois sanctifié, nous ne t'avons pas remercié comme tu mérites qu'on te remercie. Oh Allah, que tu sois sanctifié, nous ne t'avons pas obéi comme tu mérites qu'on t'obéisse. Et les anges vont dire ça, mes frères. Parce que nous, pauvres humains faits d'eau et de chair, allons-nous dire Wal malaikatu min khifatihi. Les anges, ils ont peur. Et al-maqsoud, quand tu lis ça dans le Coran, et tu lis les versets qu'on a cités, souviens-toi de ça. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un prophète. Et tu ne sais pas comment tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas finir. Alors, que faire? Attendre que ça arrive et se préparer? Ou se faire surprendre
et regretter. J'ai une voisine qui est actuellement en phase terminale d'un cancer du sang. Elle est en train de mourir. Ma mère, elle va l'aider tous les jours car elle est seule. Et tout à l'heure, elle me disait que c'était de pire en pire et je lui disais, dis-lui de faire une wasiya. Dis-lui de faire un testament. C'est la fin. Elle se prépare. Elle me dit, Wuldi ma katsalish. Elle me dit, mon fils, elle ne fait pas la prière. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est des gens d'origine musulmane. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais même pas, wallah. On va reformuler. Qui vient d'un pays musulman, d'une famille musulmane, dont les membres sont musulmans. Cette personne-là, elle n'est pas tombée malade hier. Ça fait des années qu'elle souffre de la maladie. Et avant de tomber malade, elle ne priait pas. Et même malade, elle ne prie toujours pas. Et aux portes de la mort, elle ne prie encore pas. Et là, tu comprends vraiment cette logique qu'Allah Ta'ala il a appliquée sur sa création. C'est man aasha ala shay'in mata. Wa man mata ala shay'in bu'itha. C'est que celui qui vit sur un état mourra dessus. Et que celui qui meurt sur un état sera ressuscité ainsi. Et subhanallah, min ajab al-ujab, parmi les choses les plus étonnantes concernant cette personne-là, c'est que son mari est mort, je sais pas, peut-être 30 ans, peut-être plus, je ne sais plus exactement combien de temps, dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire, il ne faisait pas la prière, il est resté malade d'un cancer pendant des années, et il est mort sans faire la prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille, mes frères. Elle va mourir. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont nous la ramener à la mosquée pour qu'on prie sur elle. Et c'est ce qui va se passer. Et après, quand les gens parleront d'elle, qu'est-ce qu'ils diront? Allah yarhamha miskina. C'est ça qu'ils diront. Qu'Allah lui fasse miséricorde, la pauvre. La pauvre. Quand on lui dit fais la prière, elle dit Mrida. شكون اللي قال لك المرضى ما يصليوش؟ شكون؟ Je suis malade. Mais qui t'a dit les malades ils ne font pas la prière? Qui t'a dit? الرسول n'a pas dit à Imran ibn Hussein رضي الله عنهما صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. Il n'a pas dit ça. Prie debout. Si tu ne peux pas, alors assis. Si tu ne peux pas, alors allongé. Il n'a pas dit ça. Allah nous a pas raconté dans le Coran l'histoire de Ayyub alayhi salam, qui malgré la maladie n'a cessé d'adorer Allah azza wa jal. فأين تذهبون? Où allez-vous en fait? شكون قال لكم شكون الإنسان حيت مرض مرفوع عنه القلم ومعذور عن إقامة الصلاة؟ شكون قال لكم هذا؟ شكون؟ Qui vous a dit quand quelqu'un tombe malade, c'est bon, il est plus responsable de ses actes et il n'a plus à accomplir la prière? Qui vous a dit ça? Qui? Après, ils nous disent, avec la maladie, des fois, il y a de l'urine qui sort ou bien des impuretés qui sortent, on ne peut pas prier. Masha'Allah, ils connaissent même les règles du fiqh dans la purification. Vous ne connaissez rien en fait. Vous n'êtes pas les premiers de l'univers qui sont touchés par ces problèmes-là. Il y en a eu avant, il y en aura après. Et alhamdulillah, les ahkam, ils existent pour ça. Man hadathuhu da'im wa mustamir. Celui qui a des impuretés avec lui constamment. Il a des règles particulières, lui. Et il n'est pas exempté de la prière, lui. Comme les autres, il doit prier. أليس الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. Allah ne dit-il pas dans le Coran et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne? Et wallah, on est à l'époque de Internet et
ils appellent ça العلم. أنا لا أسميه العلم، أنا أسميه وجود المعلومات. فرق بين الأمرين. Ils disent l'époque de la science. Moi, je n'appelle pas ça l'époque de la science. J'appelle ça l'époque où les connaissances sont accessibles. Ça ne veut pas dire que les gens pour autant ont de la science. La preuve, regarde. Ils apprennent une langue étrangère. Ils apprennent un travail. Ils apprennent à prendre les transports en commun. Ils passent le permis. Ils apprennent tout. Ils savent se servir d'un, je sais pas moi, d'un ninja, flyer, pourquoi, flyer, comment ça s'appelle. Ils savent se servir de machines. La machine à laver, les programmes, en fonction du tissu, du nombre de... Bref, ils savent tout faire. Je leur demande de faire la prière, ils ne savent plus. Comme Allah l'a dit dans le Coran, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Tout ce qui concerne ce bas monde en apparence, ils le connaissent. Mais ils sont totalement inattentifs et inintéressés de ce qui concerne l'au-delà. Al-Hassan al-Basri, il a dit, tu bandais les yeux à l'un d'entre eux et que tu mettais une pièce dans la main de l'un d'entre eux, il te dira, elle pèse combien, sa circonférence et sa nature. Et voilà, yuhsinu an yatawadda. Et c'est pas faire les ablutions. C'est exactement ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'ils meurent. Wa hum la yusallun. La yusallun, thumma yantadhirun an yusalli alayhim ghayruhum. فكيف تنفعهم صلاة غيرهم وهم لم ينتفعوا بصلاة لأنفسهم. Ils n'ont pas prié et ils attendent que d'autres prient sur eux. Comment tireront-ils profit de la prière d'autrui quand ils n'ont même pas jugé utile de prier pour eux-mêmes? Comment? Al-Maqsoud, c'est que nous vivons dans une époque bien particulière. نختم الحديث. Il a dit ويسبح الرعد من سبحان الذي يسبح الرعد من بحمده والملائكة من خيفته. Puis il a dit ensuite ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. Ça là, le son du tonnerre, c'est une menace terrible à l'égard des gens sur terre. Une menace terrible à l'égard des gens sur terre. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il rapporte dans un kitab qui s'appelle Al-Matar wal-Ra'd wal-Barq. La pluie, le tonnerre et la foudre. Et yajma' fihi athar min hada al-qabil. Il rapporte que Sulayman ibn Abd al-Malik, qui était un des descendants des héritiers de Abd al-Malik ibn Marwan, le calife de l'islam, de Banu Umayya, était en voyage avec son cousin Omar ibn Abd al-Aziz. Et ils s'arrêtent pour se reposer, ils plantent leur tente, et là, la pluie tombe, et le tonnerre gronde. Et là, Sulayman, il est pas tranquille, il est inquiet. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui font peur, qui font trembler. Et là, Omar, son cousin, il voit sur les traits de son visage la peur, alors il veut l'exhorter. Et lui dit, ce que tu entends là, qui te fait peur, c'est la voix de sa miséricorde. Parce que le tonnerre, il annonce la pluie. Et la pluie, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونشرا. Et donc les vents, ils viennent annoncer la bonne nouvelle avant que sa miséricorde ne s'abatte sur les gens, la pluie. Il lui dit ça, c'est la voix de sa miséricorde. Le tonnerre qui gronde et qui te fait peur. Imagine-toi alors la voix de son châtiment. Si ça, c'est la voix de sa miséricorde et que ça te fait peur autant, comment doit être la voix de son châtiment? Et là, Sulayman, l'exhortation, elle le touche. Et il reste comme ça, immobile, silencieux. Puis, ne pouvant retenir ses larmes, il se met à pleurer. Oui, mes frères, le jour de la résurrection, quand tout le monde sera ressuscité,
rassemblés à attendre le jugement, les cieux se fendront les uns après les autres. Et les anges de chaque ciel descendront les uns après les autres. Et alors que les gens assisteront à ce spectacle grandiose, ils leur diront « Afikum Rabbuna » Est-ce que notre Seigneur est parmi vous? Ils répondront « Kalla, bal huwa atin » Non, mais il arrive. Comme Allah a dit « Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa » Et ton Seigneur viendra avec les anges, rang par rang. Et une fois qu'Allah Ta'ala viendra, les voix se tairont. Tu n'entendras plus un son. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Si ce n'est un frottement, un chuchotement. Pas un chuchotement provoqué par les lèvres des gens qui parlent doucement, non. C'est le bruit que font les mouvements, parce qu'ils auront peur. Et là, Allah Ta'ala s'adressera à tout le monde, en même temps. يَسْمَعُهُ الْقَاصِي وَالدَّانِي. Le proche et le lointain l'entendront tous de la même façon. Il leur dira, ô fils d'Adam, je vous ai longuement écouté ici-bas. Aujourd'hui, c'est à vous de m'écouter. Puis il leur dira ces versets de Surat Yasin où il dit Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. N'ai-je pas pris votre engagement, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable? Innahu lakum aduwwun mubin, car il est pour vous un ennemi manifeste. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Et de m'adorer, c'est ça le droit chemin. Wa laqad adalla minkum jibillan kathira. Et il a certes égaré parmi vous de nombreuses générations. Un iblis. Afalam takunu ta'qilun. Si seulement vous aviez fait preuve de raison. Puis il dira Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Voici l'enfer qu'on vous a tant promis. Et là, l'enfer sera amené. Comme Allah a dit dans l'autre verset Waji'a yawma idhin bi jahannam. Et l'enfer, et on viendra ce jour-là avec l'enfer. Et dans le hadith, l'enfer sera amené, tiré avec 70 000 brides, chaînes, cordes, appelle-les comme tu veux. Et chaque bride sera tirée par 70 000 anges. Et lorsque l'enfer sera mené, et que l'enfer verra toutes les créatures, ils l'entendront hurler et vociférer de haine et de fureur. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Ils l'entendront hurler et crier. Zafir. Et lorsqu'elle sera devant eux, qu'ils la verront, comme Allah a dit, vous allez voir l'enfer. Et Allah a dit, wa in minkum illa wariduha. Et il n'y en a pas un parmi vous sans qu'il n'y passera. Là, les gens ils tomberont à genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Tout le monde tombera à genoux. Tous. Et les anges diront Allahumma sallim, sallim, ya Allah, sauve, sauve. Et tout le monde dira la même chose. Nafsi, nafsi, nafsi. Moi, personne d'autre. Personne d'autre. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Par ton Seigneur, nous les rassemblerons tous ainsi que les démons. Puis, nous les ferons tous se présenter autour de l'enfer à genoux. Tous à genoux. Quand on verra l'enfer de nos yeux, on tombera tous à genoux. Ça veut dire quoi, on va tomber à genoux? Que nos jambes n'auront plus la force de nous porter. Cette peur qui va nous vider de nos forces nous empêchera de rester debout. On tombera au sol à genoux. Puis, qu'est-ce qui se passera? Comme Allah l'a dit dans le verset, puis, nous sauverons ceux qui ont fait preuve de piété et nous y laisserons les injustes à genoux ou en enfer. C'est ce jour-là, mes frères. Allah il va s'adresser à chacun d'entre nous. Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah
ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y a pas un parmi vous sans que son Seigneur ne s'adressera à lui directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Tous. Soit il dira ila al-jannati wa la ubali, soit il dira ila al-nari wa la ubali. Soit il dira vers le paradis et je ne reviendrai plus là-dessus. Soit il dira vers l'enfer et je ne reviendrai plus là-dessus. فإياك أن يكون ذلك اليوم الذي تسمع فيه صوت ربك عز وجل أول مرة أن يكون صوت عذاب وغضب. Prends garde à ce que la première fois que tu seras amené à entendre Allah te parler soit pour qu'il t'exprime sa colère et son châtiment. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من خوفه ومن رجائه وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره وأنفسنا مطمئنة لأمره ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا وعظ اتعظ وممن إذا زجر انزجر ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الأبرار المتقين الصالحين المحسنين وألا يجعل فينا ظالمين ولا خاطئين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.